Standard 10th, Subject English 2.2 The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. Before reading this text, I want to explain some new words. Grumbled, complaint म्हणजे तक्रार करणे, कुरकुर करणे. Plodded, walk heavily म्हणजे मोठ्या कष्टाने चालणे. Hoisted, raised aloft म्हणजे उंच उचलले किंवा आधार दिला. Bankrupt, financially ruined म्हणजे दिवाळखोर. Beeline, straight line म्हणजे तडक जाणे. Hooligans, bully म्हणजे गुंड. Listen carefully. The boy who broke the bank. बँक बुडवणारा मुलगा. Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar Bank, owned by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. Don't raise such dust, he called out to Nathu. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. I haven't even received my regular pay, and this is the 20th of the month. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? As soon as I get my money, I'm off. Not another week. I work in this place. And Nathu banged the pan against the dustbin several times just to emphasize his point and giving himself confidence. शेठ गोविंदराम यांच्या मालकीच्या पीपलनगर बँकेच्या पायऱ्या झाडताना नथू स्वतःवरच चिडला. हातातला लहानसा झाडू त्याने निष्काळजीपणाने घाईघाईत पायऱ्यांवर फिरवला आणि त्यामुळे झाडलेली धूळ त्याच्या डोक्यापर्यंत उडून पुन्हा पायऱ्यांवर विसावली. हातातली सुपली तो कचऱ्याच्या डब्यावर आपटत होता तेव्हा धोब्याचा मुलगा सीताराम तिथून जात होता. सीताराम कपडे पोहोचवायच्या कामावर निघाला होता. त्याच्या डोक्यावर नुकत्याच इस्त्री केलेल्या कपड्यांचे गाठोडे होते. अशी धूळ उडवू नकोस रे, तो नथूला हटकत म्हणाला. महिन्याला 2 रुपये जास्त द्यायला ते अजून नकार देत आहेत म्हणून एवढा वैतागलेस का? मला त्याबद्दल काहीही बोलायची इच्छा नाही, झाडूवाला मुलगा तक्रारीच्या सुरात म्हणाला. महिन्याची 20 तारीख आली तरी अजून नेहमीचा पगारसुद्धा मिळालेला नाही. बँक अशी कुणा गरीब माणसाचा पगार थकवत असेल का? पगार झाल्याक्षणी मी इथून निघून जाणार आहे. आणखी 1 आठवडाही इथे थांबणार नाही, असे म्हणत नथूने हातातली सुपली कचऱ्याच्या डब्यावर जोरजोरात आपटली. या कृतीतून त्याला स्वतःचा निर्धार इतरांवरती ठसवायचा होता. वेल, आय विश यू लक, सेड सीताराम. I will keep a lookout for any jobs that might suit you. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. At the 4th home he visited, Sitaram heard the lady of the house mention that she was in need of a sweeper. Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who's looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. Is that so? Said Mrs. Srivastav. Well, tell him to come and see me tomorrow. And Sitaram, glad that he had been of service to both a customer and his friend, hoisted his bag on his shoulders and went his way.
Mrs. Srivastav had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to be late with the midday meal. Then she set out for the People Nagar marketplace to make her customary tour of the cloth shop. A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend, Mrs. Bhushan, sheltering from the heat. Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar. She then showed Mrs. Srivastav a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture, and design. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastav said, "Do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper who hasn't received his wages for over a month." "बरं बरं, तुला माझ्याकडून शुभेच्छा," सीताराम म्हणाला. "तुझ्याजोगं एखादं काम मिळालं तर मी पाहून ठेवीन." असं म्हणून डोके आणि खांदे पार झाकून जातील एवढं मोठं कापडाचं गाठोडं कसंबसं डोक्यावर चावरत तो अनवाणी पाय पुढे उडत निघाला. चौथ्या घरापाशी येऊन तो पोहोचला. त्या घरातील स्त्री झाडूवाल्याची गरज आहे असे बोलताना त्याने ऐकले. गाठोडं बांधता बांधता तो तिला म्हणाला, "माझ्या ओळखीचा एक झाडूवाला आहे. त्याला कामाची पण गरज आहे. पुढच्या महिन्यापासून तो कामावर येऊ शकतो. आत्ता एका बँकेत तो कामाला आहे, पण ती बँक लोकांना पगार देत नाही, म्हणून तो नोकरी सोडायचा असं म्हणतोय." "असं का? मग त्याला उद्याच मला भेटायला सांग," श्रीमती श्रीवास्तव म्हणाल्या. गिरायकाला आणि मित्राला दोघांनाही मदत करता आली म्हणून सीताराम खुश झाला. श्रीमती श्रीवास्तवना खरेदीसाठी बाहेर जायचे होते. त्यांनी आयाला बाळाला सांभाळायच्या सूचना दिल्या आणि स्वयंपाक्याला दुपारचा स्वयंपाक वेळेत करायला सांगितले आणि नेहमीची कपडे खरेदी करण्यासाठी त्या पीपलनगरच्या बाजारात निघाल्या. बाजाराच्या एका टोकाला असलेल्या मोठ्या डेरेदार चिंचेच्या झाडाखाली सावलीसाठी उभ्या असलेल्या श्रीमती भूषण त्यांना दिसल्या. एका मोठ्या रुमालाने त्या स्वतःला वारा घालत होत्या. पीपलनगरच्या इतिहासातील हा नक्कीच सर्वात कडक उन्हाळा असणार असं त्या वैतागून म्हणत होत्या. त्यांनी खरेदी करायचा असलेला एक कापडाचा नमुना श्रीमती श्रीवास्तव यांना दाखवला आणि मग पुढची 5 मिनिटं त्या दोघीजणी कापडाचा रंग, पोत आणि नक्षी यावर चर्चा करत राहिल्या. त्या विषयावर बोलून झाल्यावर श्रीमती श्रीवास्तव म्हणाल्या, "अगं, तुला माहीत आहे का, शेठ गोविंदराम यांची बँक त्यांना कर्मचाऱ्यांना पगारसुद्धा देऊ शकत नाही म्हणे. आजच त्यांचा झाडूवाला ही तक्रार करत होता की त्याला 1 महिना उलटून गेला तरी पगार मिळालेला नाही." Remarked Mrs. Bhushan, "If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either." She left Mrs. Srivastav at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop, talking with the owner. "So there you are," cried Mrs. Bhushan. "I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear?" "Where?" replied Mr. Bhushan. "Had you remained stationary in one shop, I might have found you. But you go from one shop to another like a bee in a flower garden. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to People Nagar. Even the bank's about to go bankrupt." "What's that?" said Kamal Kishore, sitting up suddenly.
Which bank? Why, the People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition to the keeper of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You'd better get your money out as soon as you can. अरे बापरे, झाडूवाल्याचा पगारही देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ परिस्थिती फारच बिकट दिसते. बाकीच्यांनाही पगार मिळत असेल असं मला नाही वाटत, श्रीमती भूषण उत्तरल्या. चिंचेच्या झाडापाशी श्रीमती श्रीवास्तवचा निरोप घेऊन त्या आपल्या पतीला शोधायला निघाले. ते कमल किशोर फोटोग्राफीच्या दुकानासमोर मालकाशी गप्पा मारत बसले होते. तुम्ही इथे बसला आहात तर, श्रीमती भूषण उत्तरल्या. अहो, 1 तास झाला मी तुम्हाला सगळीकडे शोधतीये. कुठे गायब झाला होतात? कुठेही नाही, मिस्टर भूषण म्हणाले. तू एकाच दुकानात स्थिर असतीस तर मी तुला शोधू शकलो असतो, पण तू फुलांच्या बागेतल्या मधमाशीसारखी एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात विहरत असतेस. उगीच कुरकुर करू नका. आधीच उकाड्याने हैराण केले. पीपल नगरमध्ये काय चालले कुणास ठाऊक. बँकेवर दिवाळखोरीची वेळ आली आहे. कमल किशोर ताडकन उठून म्हणाले. कुठली बँक म्हणालात? काय म्हणालात? अर्थातच पीपलनगर बँक. मी असं ऐकले की ती पीपलनगर बँक कर्मचाऱ्यांना पगार देऊ शकत नाही. किशोर भाऊ, तुमचं खातं वगैरे आहे का त्या बँकेत? माझं नाही हो, पण शेजारीचं आहे. आणि त्याने भिंतीपलीकडच्या न्हाव्याच्या दुकान मालकाला हाक मारली. दीपचंद, ताजी बातमी आहे का? पीपलनगर बँक बंद होणार आहे. तुमचे जर काही पैसे असतील त्या बँकेत तर पटकन काढून घ्या बरं का.